सब लोग हिंदी समझते हैं कि नहीं? ट्रांसलेशन ओके. कितने लोग समझते हैं हिंदी? हाथ ऊपर कीजिए. अच्छा. बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल विथ हिंदी. आई डोंट नो कन्नड़ा. So I will try to speak something. Prabhuji will translate, okay? So in the beginning we'll do little kirtan. So take wholeheartedly participation in this kirtan, okay? ಸೊ ಪ್ರಭುಜಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಭುಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ कुंज बिहारी. बोले बड़े प्रेम से जोर से. माधवा कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. बड़े प्रेम से जोर से बोलिए. कुंज बिहारी. जयो राधा माधवा कुंज बिहारी. राधा माधवा कुंज बिहारी. राधा माधवा कुंज बिहारी. गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजना. बोले सब बोले एक साथ बोले. यशोदानंदन ब्रज जन रंजना. जन रंजना. यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. जय हो राधा माधवा कुंज बिहारी. राधा माधवा कुंज बिहारी. जय हो राधा माधवा कुंज बिहारी. बिहारी. गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी.
गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हे यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना जन रंजना यमुना तीरा वनचारे रावणचारी यमुना तीरा वनचारे रावणचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारे माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे राधा मदन मोहन राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल 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 निताय गौर प्रेमानंद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परियोजकाचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय बोलो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय गोलोकेरा प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड हरे डिवोटीज कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड हरे डिवोटीज कृष्ण all glories to assembled devotees हरे कृष्ण all glories to Sri Guru and Gauranga हरे कृष्ण Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले मैं सभी उपस्थित भक्तों का
दिलपूर्वक हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस रविवार के साप्ताहिक भागवतम क्लास में। ಪ್ರಭುಗಳು ಮೊದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾನುವಾರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो आज मैं पहली बार यहाँ पर बेंगलुरु में और इस मंदिर में आ रहा हूँ, तो मेरा परम सौभाग्य आप लोगों का सेवा करने का अवसर मिल रहा है मुझे. ಪ್ರಭುಜಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. हरे कृष्ण. बेंगलुरु में भी पहली बार, फर्स्ट टाइम इन बेंगलुरु. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. तो हमें विषय बताया गया था हाउ टू डाइव डीप इन होली नेम. ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹರಿನಾಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. तो भगवान का नाम है नेक्टेरियन ओशन ऑफ होली नेम. ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಅಮೃತದ ಸಾಗರ. तो उसमें जितना गहराई में हम डूबेंगे उतने हमें अनमोल रत्न मिलेंगे. 16 हरे कृष्ण ಕೃಷ್ಣ कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ಇಂತಹ ಹರಿನಾಮದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಹರಿನಾಮದ ಈ 16 ನಾಮಗಳಂಥ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ये रत्न पारस मणि से भी ज़्यादा कीमती है और ज़्यादा शक्तिशाली है. ಈ ರತ್ನಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. क्योंकि पारस मणि लोहे को सोना बनाता है. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲೋಹಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅದು ಬಂಗಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. लेकिन जो लोहा सोना बना है वो और एक लोहे को बदल नहीं सकता. ಆದರೆ ಯಾವ ಆ ಲೋಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಂಗಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂಥ ಲೋಹ ಬೇರೆ ಲೋಹಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂಗಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. लेकिन भगवान का नाम अनोखा पारस मणि है. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿ. नाम चिंतामणि रस विग्रह पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो. क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति भगवान के नाम के संपर्क में टच में आते हैं तो उसका सोना बन जाता है. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. और उस आदमी का जीवन का सोना हो गया, वो उसके संपर्क में और कोई आता है तो उसका भी सोना बन जाता है. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂಗಾರವಾಗ್ತಾನೋ ಆ ಬಂಗಾರವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಕೂಡ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. इसलिए ये भौतिक जगत के पारस मणि से ज़्यादा कीमती है, अनमोल है और शक्तिशाली है. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹರಿನಾಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. इसलिए आज चर्चा करेंगे हम रूप गोस्वामी लिखित पद्यावली से. बहुत ही सुंदर श्लोक है इस विषय को लेकर. ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬರೆದ ಪದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. विचेयानि विचाराणि विचिन्त्यानि पुनः पुनः कृपणस्य धनानिव तन्नामानि भवन्तु न. विचेयानि विचाराणि विचिन्त्यानि पुनः पुनः. जैसे एक भिखारी व्यक्ति होता है, बेगर, उसका बिजनेस क्या है? पैसा कलेक्ट करना, पैसा गिनना, यही काम होता है उसका, है कि नहीं? भीख मांगना, पैसा इकट्ठा करना और रात भर उसको गिनते बैठना. ಒಬ್ಬ ಭಿಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಉದ್ಯೋಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾನೆ, ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನ ಉದ್ಯೋಗ. ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं कृपणस्य धनानीव त्वन्नामानि भवन्तु. उस प्रकार आई एम आल्सो बेगर ऑफ द होली नेम. ಆಗ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷುಕ, ಆದರೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಭಿಕ್ಷುಕ. तो मैं भी आपसे भिक्षा मांगूंगा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. इसलिए साधक हो शिष्य हो उसका काम क्या है? भीख मांगना, भगवान के पास भीख मांगना. ಅದರಿಂದ ಸಾಧಕ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯರಿರಲಿ ಅವರ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದು. क्योंकि हम भिखारी है, बेगर है. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ. बेगर शब्द कहाँ से आते हैं? जब पिता का घर छोड़कर भौतिक जगत में आते हैं. बेघर, बेघर से शब्द आता है बेगर. ಈ ಭಿಕ್ಷುಕ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಗ್ಗರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಘರ್ ಅಂತೇವೆ. ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗ್ತೀವಿ. तो हमें भीख मांगना ही पड़ेगा. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲೇಬೇಕು. और जितना भगवान के पास मांगेंगे उतना हमें मृत्यु के समय वो भिक्षा काम आएगी. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है 8.5 अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕಾವೇಚ ಮಾಮೇಕ ಸ್ಮರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. क्योंकि भिक्षा अंत में हमें बदल जाएगी स्मरण में. जितना श्रवण कीर्तन किया है ध्यान पूर्वक भगवान की खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए, ये भिक्षा में जो भी कलेक्ट किया है वो परिवर्तित होगा करेंसी में, रिमेंबरेंस. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬರುತ್ತೋ ನಾವೆಷ್ಟು ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಶ್ರವಣ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಈ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ನೋಟುಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. स्मरण में बदलेगा. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. इसलिए भगवान ने जानबूझकर कंडीशन रखा है स्मरण. पाद सेवन नहीं, पूजन नहीं, अर्चन नहीं, साख्यम नहीं, ओनली स्मरणम. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಷರತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಮರಣೆ. क्योंकि भगवान बहुत कृपालु है. उनको मालूम है स्मरण एक कार्य हृदय का होता है, हार्ट का होता है. ಭಗವಂತ ತುಂಬ ಕೃಪಾಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. और आखिरी अंग जो हमें धोखा देता है वो है हार्ट. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೈ ಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ಅಂಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೃದಯ. हार्ट अटैक, हार्ट फेल. दैट्स वाई कृष्णा हैज पर्पसफुली पुट कंडीशन ऑफ स्मरण. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತ ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋ ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. इसलिए अगर भगवान के नाम में, इस हरिनाम के सागर में हमें अगर और गहराई में जाना है तो हमें हमारा हृदय जप में डालना होगा. पुट योर हार्ट एंड सोल. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹರಿನಾಮದ ಜಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಆ ಹರಿನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है, सीक्रेट है, बी सिंसियर, सीरियस एंड विदाउट अल्टीरियर मोटिव्स. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಐಹಿಕವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಗಂಭೀರತೆ. सो ये 3 शर्तें होगी तो हम हमारा हृदय भगवान की सेवा में लगा रहे हैं. ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಬಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಅಲ್ಟರ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್. ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನರಿಶ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸವೈ ಪುಂಸಾ ಪರೋ ಧರ್ಮೋ ಯಥೋ ಭಕ್ತಿರ್ ಅಧೋಕ್ಷಜೈ ಅಹೇತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತ ಯಯಾತ್ಮ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧತಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಡಗೂಡಿ ನಾವು ಈ ಜಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. बिकॉज हैप्पीनेस इज ऑन 3 स्टेजेस. सुख 3 स्तर पे होती है. शरीर का सुख दुख, मन की शांति, आत्मा का आनंद. ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸುಖ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಸುಖ ದುಃಖ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ಆನಂದ. तो हमें मनुष्य जीवन में आकर आत्मा का आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ ನಂತರ ಈ ಆತ್ಮದ ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂತರಾಳದ ಸಂತೋಷ ಅದು ಇಲ್ಲ.
नहीं तो हमारे पास 21वीं सदी में सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, बेस्ट स्कूटी है, बेस्ट एजुकेशन है, बेस्ट मोबाइल है, अच्छा बैंक बैलेंस है, LIC है, सब कुछ है, लेकिन हम मछली के समान तड़प रहे रात को बिस्तर में. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಸಂತುಷ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ LIC ಪಾಲಿಸಿಗಳಿವೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ, ಒಂದು ಮೀನಿನ ಥರ. तो ये तड़प क्यों है? क्योंकि आत्मा की संतुष्टि नहीं है. हार्ट इज लॉन्गिंग फॉर समथिंग. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಟ ಯಾಕಿದೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಏನನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. And that satisfaction is available by putting your heart and soul. ಆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಈ ಹರಿನಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ. इसलिए जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, भक्तों के खुशी के लिए, गुरु महाराज के प्रसन्नता के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसमें हमें क्या भावना रखनी है? ये मेरी आखिरी सेवा है, शायद मैं अगली सेवा करने के लिए जिंदा नहीं रहूँगा. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವನೆ, ಅದು ಭಕ್ತರ ಸಂತೃಪ್ತಿಗಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕೊನೆಯ ಸೇವೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. तभी हम हमारे हृदय को उस सेवा में डाल सकते हैं. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. हम 100% दे सकते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान 100% चाहते हैं, 100%. मानस देह जो कुछ मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर. ಈ ರೀತಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ 100% ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಭಗವಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ 100% ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ. जैसे कोई घमंडी व्यक्ति आया है और पूरा टेम्पल हॉल भक्तों से भरा है संडे फीस्ट में, और वो घमंडी व्यक्ति क्या करते हैं? अपना पर्स निकाल कर 1-1 रुपये के 100 नोट्स सबके सामने 3-4 बार गिनते हैं और 100 में से 99 डोनेशन बॉक्स में डालते हैं. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಹಂಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಭಕ್ತರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಆ ಅಹಂಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಜೇಬಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ 100 ನೋಟ್ ತಗೋತಾನೆ ಹೊರಗಡೆ, ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 99 ನೋಟ್ ತೆಗೆದು ಆ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. तो कितना डाला है? 99 डाला है. हम लोग उंगली डालेंगे मुंह में, विल बी सरप्राइज बाय सीइंग हिज मैग्नेनिमिटी. ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, 99 ನೋಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. तो कितना बड़ा दानी व्यक्ति है सोचेंगे, लेकिन भगवान इम्प्रेस नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि भगवान देखते नहीं कितना डाला है, कितना बचा के रखा है. 99 डाला है, हम इम्प्रेस होंगे, लेकिन भगवान क्या देखेंगे? 99 देखेंगे, 1 रुपये बचा के रखा है, उसका क्या करने वाला है. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಓ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾನಿ ಇವನು, 99 ನೋಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಇವನು 99 ನೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, 1 ನೋಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ನೋಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಕೃಷ್ಣ ವಾಂಟ್ಸ್ 100%. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ 100% ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ. इसलिए अगर हरिनाम के सागर में डुबकी लगाना है तो हमें पूरी शक्ति लगानी है, क्योंकि भगवान ने शक्ति लगाई है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹರಿನಾಮದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಈ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. That shloka comes, no? Shikshashtakam. Nam namakari bahuda. Krishna has put all his energy, all his power of all incarnations in one single holy name. ಭಗವಂತ So now it's our turn to put our heart and soul. ಭಗವಂತ, ನಾವು ಶಿಷ್ಟಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಷೋಡಶ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸರದಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಹರಿನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. इसलिए कहते हैं इस श्लोक में, हरिनाम के सागर किनारे खड़े रहेंगे तो मरी मछली मिलेगी.
ಅದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಹರಿನಾಮದ ಸಾಗರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರುವಂಥ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. क्योंकि किनारे मछली मरी हुई लहरों के कारण किनारे पहुंचती है, वो उस पर संतुष्ट रहना पड़ेगा. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರೋ ಮೀನುಗಳು ಈ ತೆರೆಯ ಜೊತೆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತವೆ, ನಾವು ಅದರಿಂದಲೇ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. लेकिन थोड़ा साहस करके समंदर के अंदर पैर रखेंगे घुटने तक तो जिंदा मछली मिलेगी. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೊಣಗಂಟಿನವರೆಗೆ ನೀರು ಬರುವಷ್ಟು ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವಂತವಾದಂಥ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ. लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा साहस करके हम समंदर के अंदर छलांग मारेंगे, जितना गहराई में उतने अनमोल हीरे मिलेंगे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ರತ್ನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಈ ಷೋಡಶ ನಾಮಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ. तो ये पहला टिप था कि कैसे हम भगवान के नाम में अंदर गहराई में जाए. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊದಲವಾದ ಟಿಪ್ಪು ಪ್ರಭು ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ. by putting our heart and soul. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಹರಿನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ. क्योंकि जो भी सेवा करे, हाथ में माला पकड़े है, मोती है, क्या कहते हैं उसको, बीड बीड, वो घुमा रहे थे, उस पर 16 शब्द बोलने हैं. जब हरे बोलेंगे तो हमें ये श्रद्धा से जप करना है कि अगला हरे के बाद जो कृष्ण है वो बोलने के लिए मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं, क्यों ना हरे पे पूरी शक्ति लगाऊँ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಜಪಮಣಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಜಪಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 16 ನಾಮ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹರೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಹರೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದುಕಿರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಆ ಥರದ ಭಾವ ಹಾಕಿ ನಾವು ಆ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. क्योंकि अगले क्षण की गारंटी नहीं, अगले सांस की गारंटी नहीं. ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಬದುಕಿರ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋದು ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. और इसलिए इसको महामंत्र कहा गया. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. क्योंकि 16 में से एक शब्द भी आपको भगवत धाम ले जा सकता है. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ 16 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಳಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. क्योंकि इसमें कुछ मिलावट नहीं, प्योर फॉर श्योर 16 शब्द. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈ 16 ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು. सारे अवतारों की शक्ति लगाइए, पूर्ण शुद्ध हो, पूर्ण मुक्त हो, एक नाम भी आपको भगवत धाम ले सकते. इसलिए अगले शब्द की चिंता मत कीजिए. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳ ಶಕ್ತಿ ಈ 16 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲಿನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, मन हमें वर्तमान में नहीं रखता, या तो भूत में लेके जाएगा या भविष्य में. ನಮ್ಮ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೋಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. न सोचती न कांक्षती. Therefore it is very difficult to bring mind again on the present, what we are chanting. Put your heart and soul and try to hear. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಆ ಜಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. इसलिए अपने हृदय को भगवान के नाम में डालना है तो हमें वर्तमान में रहना पड़ेगा. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಈ ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. क्योंकि जीवात्मा जब भगवान को भूलकर भौतिक जगत में आता है तो भगवान माया के द्वारा उसको 3 चीज़ें फ्री में देते हैं. फ्री गिफ्ट, वेलकम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड. ಯಾವಾಗ ಜೀವಾತ್ಮ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆತು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ 3 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. माया के द्वारा, ಮಾಯೆ ನಮಗೆ 3 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. भगवान के आज्ञा अनुसार माया हमके 3 गिफ्ट देती है. ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಯೆ ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ 3 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे, निकटस्थ माया झपट या धरे. झपट कर, पकड़ कर हमें जबरदस्ती 3 चीज़ें फ्री में देती है. ನಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 3 चीज़ क्या है भागवतम के पहले स्कंद बताए, भय मोह शोक. Three gifts we get, those are mentioned in Bhagavatam first canto, ಭಯ ಮೋಹ ಶೋಕ. ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ 3 ಗಿಫ್ಟುಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಭಯ, ಮೋಹ, ಶೋಕ. So these 3 relates to 3 tense. ಈ 3 ಕೂಡ 3 ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. 3 tense, ಭೂತಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. 3 ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, 3 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಭೂತಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. समझ गए? भय मोह शोक relates to 3 tense. That's why when we come to this material world, we are always in tense. In anxiety. Tense means also, another meaning of tense is anxiety. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀವೋ, ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಭಯದಲ್ಲಿ, ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. So bhaya relates to future. Bhaya relates to future tense. ಈ ಭಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಕಿ ಚಿಂತಾ, ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆಗೆ ಈ ಭಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. And what is the power of chinta? What is the difference between chita and chinta? Anybody knows? ಸೊ ಚಿತೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆ ಇದರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? फर्क क्या है? What is the difference? ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಚಿತೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. चिता आदमी को एक बार जलाती है. चिता आदमी मरने के बाद, मुर्दा बनने के बाद, उसको चिता कहते हैं. ಚಿತೆ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದು ಅವನ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಿತೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೆ. और चिता एक बार क्यों होती है? क्योंकि मुर्दा भाड़े पे नहीं मिलता. कोरोना में हम देखे, कोरोना में अपना मुर्दा नहीं मिल रहा था, सरकार जला रही थी कि नहीं? कोरोना में घर वालों को मरे हुए आदमी का मुर्दा नहीं मिल रहा था. कौन जला रही थी? कौन चिता बना रही थी? सरकार. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಆ ಹೆಣ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಖುದ್ ಸರ್ಕಾರ ಸುಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. इसलिए चिता एक बार होती है आदमी मरने के बाद. लेकिन चिंता क्या है? जो जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है जब तक मुर्दा नहीं बनता. ಚಿತೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಟ್ಟರೆ, ಚಿಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಜೀವಂತ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. जब तक वो मुर्दा नहीं बनता, जब तक मृत्यु नहीं होती. ಅವನ ಮೃತ್ಯು ಆಗೋವರೆಗೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. और पूरा जीवन हम जिसके लिए हम चिंता करते हैं वो लोग हमारी चिता बनाते हैं. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಿತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्य जीवन न चिंता करने के लिए नहीं, चिता बनने के लिए नहीं, मनुष्य जीवन है चिंतन करने के लिए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. ಆದ್ದರಿಂದ ना तो चिता बनो ना तो चिंता करो, सिर्फ आप चिंतन करो. योगक्षेम वहाम्य अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಚಿತೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಕುರಿತು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. लेकिन उसमें आपका हृदय होना चाहिए. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं चैंटिंग इज नॉट लीप डीप, हार्ट डीप. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಟಿಯ ಇದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಶಬ್ದ ಅದು. It should come from the heart, like a genuine cry of a child for mother hara. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಗು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕೂಗುವಾಗ ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಆ ಕೂಗು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು. Because when child cries, mother will surely come, because Krishna has put a built-in system in mother's heart. She knows which cry is coming from the heart.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಅತ್ತಾಗ ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಮಗು ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತೋ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. अगर बच्चा दिन भर रोता रहेगा तो माँ उसके पास नहीं जाएगी. ಒಂದು ಮಗು ಇಡೀ ದಿವಸ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. कि दिन भर उसके साथ बैठेगी तो घर का काम नहीं होगा. झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा साफ करना रसोई बनाना कुछ काम नहीं होगा. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಕೂತ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು, ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. इसलिए भगवान ने उसके दिल में बिल्ट इन सिस्टम बनाए. भगवान उसको ज्ञान देते हैं कि बेटे की आवाज़ कहाँ से आ रही है, दिल से आ रही है क्या जीवा से आ रही है. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಮಗು ಅಳುವಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ಆ ಅಳು ಆ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಆ ಮಗುವಿನ ತುಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. और साधारणतः बच्चा जब संकट में होता है उसका जन्म मृत्यु का प्रश्न होता है, वो दिल से पुकारता है. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಕಟ ಬರುತ್ತೋ, ಜೀವನ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಂಕಟ ಬರುತ್ತೋ, ಆವಾಗ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತೆ. है कि नहीं? और माँ को हाथ का काम छोड़कर भाग कर आना पड़ता है बच्चे के पास. ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಾನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ऐसे भगवान है कृष्ण माता कृष्ण पिता. वो जब हमारे दिल की आवाज़ निकलेगी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ಹರೇ जरूर आएंगे वो. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದ ನಾವು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. वो खंबे से बाहर निकल सकते हैं, साड़ी के रूप में आ सकते हैं, खुद आ सकते हैं, अपने भक्तों को भेज सकते हैं, लेकिन आप तक जरूर पहुंचेंगे क्योंकि भगवान का रिकॉर्ड है जिसने भी आज तक दिल से पुकारा भगवान ने नाराज नहीं किया है. ಭಗವಂತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರಿತೀವೋ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಕಂಬ ಹೊಡೆದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ರೀತಿ ಸಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದೀವೋ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. कमी है हमारी दिल से पुकारने की. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೊರತೆ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ. जैसे एक बच्चा घर में टेबल पर चढ़कर लड्डू का डब्बा निकाल रहा था लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, छोटा था बच्चा. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಪಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಲಡ್ಡುವಿನ ಒಂದು ಜಾರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಟು ಹತ್ತಿ ಆ ಲಡ್ಡು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. लेकिन वो शॉर्ट है, हाथ नहीं पहुँच रहा है उसका. ಆದರೆ ಅವನ ಕೈ ಆ ಡಬ್ಬದವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. उस प्रयास में वो डब्बे के साथ ज़मीन पे गिर गया, उसके सिर को चोट लग गई, दिल से पुकारा माँ. ಆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಲಡ್ಡುವಿನ ಡಬ್ಬದ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ತಲೆಗೆ ಏಟಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. तो क्या हुआ, घर में रसोई घर में माँ थी, रसोई छोड़कर बच्चे के पास भागती हुई आई. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು मध्यದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. माँ ने उसको उठाया, लाड प्यार किया, गोद में लिया, बच्चा रोना बंद नहीं किया. तो अंत में माँ ने डिब्बा का ढक्कन खोला, लड्डू निकाला, उसके मुंह में डाला, अपने आप रोना बंद हो गया. ತಾಯಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗು ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಆ ಡಬ್ಬದಿಂದ ಒಂದು ಲಡ್ಡು ತೆಗೆದು ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಮಗು ಆ ಲಡ್ಡು ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತೆ. जबकि बच्चे को रोना बंद नहीं करना था, कंटिन्यू करना था, लेकिन बच्चे ने रोना बंद क्यों किया, क्या कारण था? क्योंकि माँ ने मुंह में लड्डू डाला, तो दोनों में से एक काम करना है, या तो खाना है या तो रोना है. बच्चे ने क्या पसंद किया, खाना पसंद किया. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಲಡ್ಡು ಇಡ್ತಾರೋ ಮಗು ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಅಳುವುದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಲಡ್ಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಲಡ್ಡು ರುಚಿಯಾದ ಲಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ.
ये उस दिन की कथा खत्म हो गई। अगले दिन बच्चा माइक लेकर घर में जोर से रोने लगा। ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗು ದೊಡ್ಡ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 घंटा 2 घंटा लेकिन माँ नहीं आई। 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. अंत में माइक फेंक कर रसोई घर में माँ के पास गया। माँ की साड़ी पल्लू पकड़ कर कहने लगा, कल तो तू आई, आज क्यों नहीं आई? आई तू क्यों नहीं आई? ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೂಗಿದಾಗ ಬಂದೆ ತಾಯಿ, ಅರೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಗು ಆ ತಾಯಿಯ ಸೀರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತೆ. तो माँ ने उसके सिर पे हाथ घुमाते कहा, लाडले बेटे, कल तो तू मेरे लिए रो रहा था, आज लड्डू के लिए रो रहा है तू. ಆವಾಗ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಸವರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ದಿ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ಆ ಲಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. और वो बच्चे हम नादान बच्चे हम हैं, हम लड्डू के लिए रो रहे, जन्म दे ही, गाड़ी दे ही, बंगला दे ही. तो कृष्ण माता क्या कहती है, ये लड्डू बांटने के लिए मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, 33 कोटी डिपार्टमेंट खोले हैं. लड्डू चाहे तो उधर जाना, मैं चाहे तो दिल से पुकारो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम. ಹರೇ ಹರೇ. समझ गए? ಅದರಿಂದ ಈ ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿನ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಧನ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕು, ಬಂಗ್ಲೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಲಡ್ಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಆ 33 ಕೋಟಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಡ್ಡು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ಲಡ್ಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ 33 ಕೋಟಿ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, hearing should be like a genuine cry of a child for Mother Hara. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಗು ನೈಜವಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಇರಬೇಕು. क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से देवताओं की पूजा में लगे, किसके समान है? जैसे बच्चा क्लास में रोता है तो बाकी माता है, 100 माता है, उसको शांत करने का प्रयास करें. उसको शांत कैसे करेंगे? अपना दूध पिलाकर. लेकिन इतनी माताओं ने दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा शांत क्यों नहीं हुआ? और बच्चा कभी शांत होगा? ಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 100 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಯಂದರು ತಮ್ಮ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮಗು ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ಯಾವಾಗ ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. वो खुद माँ के गोद में जाएगा, उसकी खुद की जो माँ है. ಯಾವಾಗ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಗು ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ऐसे 84 लाख यूनि से हम रोते आ रहे हैं, क्योंकि हम अलग अलग माता के गोद में जाकर दूध पीने का प्रयास कर रहे हैं. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಸುಮ್ಮನಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. तो अलग अलग माताएं, 33 कोटी देवताएं, वो शांत नहीं कर सकती जब तक हम अपने माँ के गोद में नहीं जाएंगे. और माँ कभी उठा के लेती है जब बच्चा दिल से पुकारता है, मुझे भूख लगी है. इसलिए श्लोक आती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम. ये मतलब है उसका. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಯಂದರು ಅಂದರೆ ಆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು, ಇವರು ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೃದಯದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಹಂಬಲಿಸ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. क्योंकि ये भूख होगी शरीर की नहीं, आत्मा की भूख. ये जब आग भड़केगी, भूख भड़केगी, तभी हमें दिल से पुकारना ही होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಸಿವು ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಂಥ ಹಸಿವಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಂಥ ಹಸಿವು. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಂಥ ಹಸಿವಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರೀಲೇಬೇಕು. जैसे महाराष्ट्र के एक महान संत तुकाराम महाराज बताते अपने अभंग में,
अभंग यानी श्लोक। उस श्लोक का भावार्थ क्या है? एक छोटी बच्ची होती है 5 साल की, और किचन में जाकर वो माँ से जिद कर बैठती है। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಸಂತ ಮಹಾರಾಜರಂತ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. तुकाराम महाराज महाप्रभु के शिष्य है। ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಬೇರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. एक ही महान संत है महाराष्ट्र में जिन्होंने पूर्ण शुद्ध भक्ति का प्रचार किया है, अनन्य भक्ति। और कोई संत नहीं जिसने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया है। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಒಬ್ಬರೇ, ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂಥ ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು. तो इस श्लोक में वो बताते हैं छोटी बच्ची जाकर माँ के पास जिद करती है, बहुत अड़ियल है, जिद्दी है, वेरी स्टबर्न स्मॉल गर्ल। ಆ ಸಣ್ಣ 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಹಠಮಾರಿ ಹುಡುಗಿ. कि मुझे माँ बनना है। ಆ ಮಗು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ, ನನಗೆ ತಾಯಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. लेकिन बच्ची कभी माँ की माँ नहीं बन सकती। ಆದರೆ ಮಗು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. भले बच्ची 80 साल की हो जाएगी फिर भी वो माँ की माँ नहीं बन सकती। ಆ ಮಗುವಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ऐसे जीवात्मा किसी भी हालत में भगवान नहीं बन सकता। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. लेकिन बच्ची जिद कर रही है, ಆದರೆ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. मुझे कुकिंग करना है, मुझे रसोई बनाना है, मुझे गैस चाहिए, बर्नर चाहिए, शेगड़ी चाहिए। ಮಗು ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ನರ್ ಬೇಕು, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಕು. तो गैस बर्नर लाइटर कोई माँ देगी नादान बच्ची के हाथ में? ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಅಥವಾ ಈ ಲೈಟರ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರಾ? क्योंकि माँ को मालूम है ये नादान बच्ची है, खुद को जला लेगी। ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. वो बच्चे मांग रहे चाकू चाहिए, छुरी चाहिए, वेड़गी को क्या कहते हैं, सब्जी काटते हैं। ಮಗು ಕೇಳುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಚಾಕು ಬೇಕು, ಚೂರಿ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿ ಹತ್ರ. लेकिन माँ नहीं देगी क्योंकि उसको मालूम है खून बहाएगी वो। ಆದರೆ ತಾಯಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಇವರು ತಮಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ರಕ್ತ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಗು ಅಂತ. लेकिन बच्ची 8 दिन माँ के पीछे लगे, मुझे चाहिए चाहिए। ಆದರೆ ಮಗು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಬೇಕು 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 ಅಂತ. तो 8 दिन के बाद माँ परेशान होकर मॉल में जाती है, सुपर मार्केट, अपना बाजार। वहाँ पे टॉय सेक्शन होता है, खिलौनों का विभाग। वहाँ पे क्या मिलता है? किचन का सेट। किचन के सेट पे क्या होता है? चाकू होती है, छुरी होती है, गैस होती है, बर्नर होती है, ये लकड़ी के होते हैं, मिट्टी के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। वो पूरा संच सेट लाकर बच्ची को देती है और कहती है जितना पकाना है पकाओ, मुझे मत पकाओ अभी। ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗು ಸತತವಾಗಿ 8 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೆಗೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾಕು ಚೂರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಾಯಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ. ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದೊಂದು ಲೋಹದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡು, ಅರೆ ನನಗೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ. और बच्ची खुश होती है, माँ कितनी अच्छी है। और अपने सहेलियों को लेकर, अपने सोसाइटी के, अपने गली के, अपने बिल्डिंग के सभी बच्चियों को लेकर एक कोने में घर के किचन सेटअप करते। ಇದನ್ನು ಆ ಟಾಯ್ ಸೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಗು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಕೊಂಡು, ಒಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡಿಸಿಕೊಟ್ಲು ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. सारी सहेलियों को, बिल्डिंग के, सोसाइटी के सबको लेकर सुबह 8 बजे से 12 बजे कुकिंग कर रहे। ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಆ ಮಗು. और बचपन में सबने खेला है खेल किचन का। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ.
तो उनका कुकिंग कैसे होता है? बातों बातों में। गैस जलाना है, मुंह से आवाज फुस। ಸೊ ಅವರ ಅಡುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ತಾರೆ, ಬುಸ್ ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. बर्तन में पानी डालने का आवाज़ मुंह से, चम्मच घुमाने का आवाज़ मुंह से, बर्तन उठा के रखने का आवाज़ मुंह से, सब बातों बातों में चल रहा है. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಬಾಯಿಂದ. ಅಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆನ ಎತ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋದು, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಿಡೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಆಟ ಆಡ್ತವೆ. लेकिन जब दोपहर के 12 बजते हैं तो बच्ची के पेट में चूहे दौड़ते हैं. क्या दौड़ते हैं? ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 12 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೋ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇಲಿಗಳು ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ. और इतनी भूख लगती है वो खिलौने छोड़कर, अपने सहेलियों को छोड़कर किचन में जाते और रोते हुए माँ को कहते हैं, माँ माँ मुझे बहुत भूख लगी. तो माँ थप्पड़ नहीं मारती, सुबह से पका रही हो, खाओ और शांत हो जाओ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ 12 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೋ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ತಾಯಿ, ಏನಾದರೂ ಕೊಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನು ಅಂತ. थप्पड़ नहीं मारती, जाओ खा जाओ शांत हो जाओ, नहीं, क्योंकि माँ को मालूम है खिलौनों से पेट भरने वाला नहीं है. ऐसे माँ कौन है? कृष्णा. इसलिए भगवान ने अंत में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज, ये सब खिलौने छोड़कर मेरे शरण में आना ही होगा, क्योंकि आपको भूख लगेगी. कई जन्मों से एक खिलौने लेकर बैठे आप, क्योंकि भगवान ने जो भी बच्चे जिद किए मुझे माँ बनना है, मुझे भगवान बनना है, सबको खिलौना दिया है. आपको बेंगलोर खिलौना दिया है, खेलते रहो. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮಗು ಹಸಿದುಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಮಗುವಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಈ ಆಟದ ಸಾಮಾನಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಕೂಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತುಂಬ ಹಠಪಟ್ಟು ನಾನು ತಾಯಿ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಭಗವಂತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಠಪಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಬಿಡು ನೀನು ಅಂತ. बेंगलोर छोटा खिलौना है, कर्नाटक बड़ा खिलौना, भारत बड़ा खिलौना, सबको एक कोने में बिठाए और खेलते रहो. जब तक ऊब नहीं जाओगे, पक नहीं जाओगे, तब तक खेलते रहोगे. लेकिन आप कभी भगवान नहीं बन पाओगे. अंत में आपके 12 बजने वाले हैं और जब भूख लगेगी, ये शरीर की नहीं आत्मा की भूख होगी, तब आपको दिल से पुकारना ही होगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಭಾರತದಂಥ ಒಂದು ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯ ನಿನಗೆ ಹಸಿವು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. 12 बजेंगे, सबके 12 बजने वाले. ಅಂದರೆ ಆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಬ್ಕೆ 12 ಬಜೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಥ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಹಸಿವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಆತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಗ್ತೀರಾ, ಅದುವರೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. तो बच्चे खिलौने के साथ खेल रहे हैं और बड़े भी खिलौने के साथ, दोनों खिलौने के साथ खेल रहे हैं. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆ ಆಟ ಆಡೋ ಸಾಮಾನು ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಆ ಆಟದ ಸಾಮಾನಿನ ಜೊತೆನೇ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. What is the difference between toys? We are also playing with toys. Children are playing with toys. ನಾವು ಕೂಡ ಆಟದ ಸಾಮಾನಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಾವು ಕೂಡ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆ ಆಟದ ಸಾಮಾನಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ? बच्चों की कार होती है 10 रुपए की, हमारी 10 लाख की. प्राइस डिफरेंस. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡುವ ಕಾರಿನ ಆ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು 10 ರೂಪಾಯಿ, ಅರೆ ನಾವು ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಆ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಕೇವಲ ಈ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ. लेकिन एक खिलौने आपको आत्मा को संतुष्टि नहीं देंगे. ಆದರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. पैसे से ज़्यादा सुख के साधन खरीद सकते, सुख नहीं. मैक्सिमम यू कैन बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ हैप्पीनेस, नॉट हैप्पीनेस.
ನಾವು ಹಣದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸುಖದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದೇ ವಿನಃ ಆ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. क्योंकि मैं जब काम कर रहा था 20,000 पेमेंट था, 20,000 ओवर टाइम, 40,000 92 में. ಪ್ರಭುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1992ರಲ್ಲಿ 20,000 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ 20,000 ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. लेकिन आत्मसंतुष्ट नहीं थी, इसलिए हर 6 महीने जॉब चेंज करता था मैं. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. तो 10 साल में कितने जॉब किए होंगे? साल को 2 जॉब, 20 कंपनीज. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಭುಜಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. तो माँ मेरी पूछती है, बेटा पिछले 30 साल से एक कंपनी में कैसे टिका है, वो भी विदाउट पेमेंट. ಈಗ ಪ್ರಭುಜಿಯ ತಾಯಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಲಾಸ್ಟ್ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದೀಯಾ, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. तो मेरा जवाब था इनर सेटिस्फैक्शन. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ಪ್ರಭುಜಿಯ ತಾಯಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಭುಜಿಯ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮದೊಳಗಿರುವಂತಹ ತೃಪ್ತಿ. अरे आत्मा की संतुष्टि आएगी जब दिल हम डालेंगे उसमें, हमारा दिल, हमारा हृदय डालेंगे, क्योंकि भगवान हमारे दिल को चाहते हैं. इसलिए जब हम दंडवत करते हैं तो लेफ्ट साइड में होता है हमारा दिल अर्पण कर रहे हैं. प्रभुपाद को दंडवत करते तो लेफ्ट साइड में, भगवान को दंडवत करते तो लेफ्ट साइड में. क्यों? हमारा दिल अर्पण कर रहे हैं हम. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗಿರಲಿ ನಾವು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಎಡಬದಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹೃದಯ ಇದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅದೇ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು. तो इसलिए हमें क्या करना है, हृदय से भक्ति करनी होगी. क्योंकि भक्ति इज नॉट डन विथ नॉलेज, विथ माइंड. भगवान ध्यान वत्सल नहीं, ज्ञान वत्सल नहीं, कर्मोत्सल नहीं, भक्त वत्सल. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ. क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं और प्रेम का जन्म हृदय से होता है. हृदय में जब करुणा होगी, करुणा जन्म देती है प्रेम को. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರೇಮ. ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಕರುಣೆ ಬಂದಾಗ ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. इसलिए भगवान ने अपने हृदय से राधारानी को निर्माण किया है, लेफ्ट हृदय. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. क्योंकि भगवान पुरुष है, पुरुष को स्त्री की जरूरत है और स्त्री को पुरुष की. तो भगवान ने प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए पहली बार स्त्री को निर्माण किया अपने हृदय से. ಭಗವಂತ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೇಮದ ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ, ತಮ್ಮ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರೇಮದ ಆದಾನ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. लेकिन ये प्रेम इतना गाढ़ा था, भगवान उसको समझ नहीं पाए, प्रॉब्लम हो गए. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. क्योंकि ब्रज का प्रेम है मक्खन का गोला. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಬ್ರಜದ ಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮುದ್ದೆ ಇದ್ದಾಗೆ. मक्खन का गोला कैसे बनता है? दाने दाने से. इतना गाढ़ा होता है, कितना भी अनमोल हीरा छुपा के रखो, कोहिनूर अपना प्रकाश बाहर फेंक नहीं सकता. ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮುದ್ದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳಕು ಸೂಸುವಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅದರ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತೆ. इसलिए ब्रज का प्रेम, गैयों का, बछड़ों का, गोप गोपियों का, नंद यशोदा का, राधारणी का प्रेम मक्खन का गोला है. उसमें अनमोल हीरा छुप गया है, भगवान. ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य,
यशस्य शिय षण्णा इति भगगना। इतना अनमोल हीरा जिससे शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकती ब्रज में। ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬ್ರಿಜದ ಪ್ರೇಮ, ಆ ಬ್ರಿಜವಾಸಿಗಳ ಪ್ರೇಮ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಗೋಪಿಯರ ಪ್ರೇಮವಾಗಿರಲಿ, ಆ ಹಸುಗಳ ಪ್ರೇಮವಾಗಿರಲಿ, ಗೋಪ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೇಮವಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ನಂದ ಯಶೋಧ ಮಯ್ಯ ಇವರ ಪ್ರೇಮವಾಗಿರಲಿ, ಇವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಗಳ ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರತ್ನ ಅಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿನೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಿಜದ ಪ್ರೇಮ, ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮುದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. किसी देवता में किसी में भी ताकत नहीं भगवान के इस प्रकाश को ढकने की, ब्रह्म ज्योति को। 33 कोटि देवता एक साथ भी आएंगे तो भगवान के तेज को छुपा नहीं सकते. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಅಡಗಿಸಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. लेकिन ब्रज में ताकत है. ಆದರೆ ಆ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ, ಆ ಬ್ರಜದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. जैसे आपके पड़ोस में एक मुर्गा होता है जो सुबह सुबह 2 बजे बांग देता है, तो परेशान होकर क्या कहते हैं, उसको टोकरी के नीचे ढक देते हैं, लेकिन ढकने से बांग देना बंद नहीं करेगा. ऐसे भगवान का तेज बाहर निकलना बंद नहीं होगा और कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता. ಪ್ರಭು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಇತ್ತು. ಆ ಕೋಳಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಎದ್ದು ಕೂಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮನೆಯವರು ಅದನ್ನೊಂದು ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅರೆ ಆ ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆ ಒಳಗಿಂದ ಕೂಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಸೂಸ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. और ब्रह्म ज्योति की विशेषता क्या है, इसलिए भगवान को समझना बहुत कठिन है. नमे विदु सुरगणा यद मुह्यंती सूर्या. क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर से तेज बाहर निकलता है, जबकि भगवान डार्क कलर है, ಇಲ್ಲಿ श्याम वर्ण है. और भौतिक जगत का अनुभव क्या है, कौन से कलर लाइट बाहर फेंकते हैं और कौन से कलर एब्जॉर्ब करते हैं. ब्लैक यूजुअली एब्जॉर्ब्स डार्क कलर्स, लाइट कलर्स दे थ्रो द लाइट. बट कृष्ण के बारे में बिल्कुल उल्टा है, इसलिए भगवान को समझना असंभव है. यद मुह्यंती सूर्य. ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಸಂಭವ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣದ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢವಾದ ಕಲರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಲರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸ್ತವೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. That's why he's called as Swayam Bhagavan. Ete chamsa kala pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. तो इसलिए हम बता रहे थे कि भगवान को हम क्या करना चाहिए, इस प्रकार जैसे राधा रानी भगवान के दिल से निकली है और उसको भगवान समझ नहीं पाए उसके प्रेम को. अभी भगवान के ऐसी कोई चीज़ है जो भगवान के समझ में नहीं आती. भगवान का नाम है सर्वज्ञ, अभिज्ञ, मतलब क्या है, सब कुछ जानने वाले. लेकिन ब्रज में पहली बार जब उनके हृदय से स्त्री के रूप में राधा रानी बाहर निकली तो उसके प्रेम को समझ नहीं पाए, भगवान फेल हो गए. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ವಿಜ್ಞ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಭಾಗದಿಂದ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಭಗವಂತ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. समझ नहीं पाए, इसलिए अगली समस्या जन्म ली. भगवान उस प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाए, बराबरी नहीं कर पाए. ಭಗವಂತ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
तो समझ नहीं पाए, इसलिए प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाए। फिर से गीता का श्लोक फेल हो गया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। ये ब्रज में ही होता है, भगवान हार जाते हैं सिर्फ ब्रज में प्रेम के सामने। ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ವೃಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರೇಮದ ಎದುರು ಭಗವಂತ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. क्योंकि समझ नहीं पाए इसलिए बराबरी नहीं कर पाए, आदान प्रदान नहीं करे। अभी किसी चीज़ की बराबरी कभी कर पाएंगे जब वो चीज़ समझ में आएगी। समझ में नहीं है तो क्या बराबरी करेंगे, उसकी क्या आदान प्रदान करेंगे? इसलिए भगवान उस प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाए। ಭಗವಂತ ಆ ಪ್ರೇಮದ ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸರಿಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. अरे दूसरे कारण तीसरी समस्या जन्म ली, भगवान उस प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाए, इसलिए भगवान पे कर्जा चढ़ चुका प्रेम का। ಇದರಿಂದ ಈ ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಈ ಪ್ರೇಮದ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಆ ಪ್ರೇಮದ ಋಣಭಾರ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. तो ब्रज में ही भगवान कर्ज बाजारी होते हैं। ಆದ್ದರಿಂದ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಋಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. कभी सुना है तिरुपति बालाजी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया? कभी सुना है? ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿಯವರು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದೀವ? भौतिक जगत में कहीं भी भगवान कर्ज बाजारी होते, ब्रज में कर्ज बाजारी होते हैं, क्योंकि प्रेम को समझ नहीं पाते, प्रेम की बराबरी नहीं कर पाते, प्रेम का कर्जा चढ़ गया भगवान पर। ಅದರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಸಾಲದ ಹೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಸಾಲದ ಹೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಮಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. तो उस प्रेम को समझने के लिए, उस प्रेम की बराबरी करने के लिए, उस प्रेम का कर्जा चुकाने के लिए और नाम की मिठास को चखने के लिए चार कारण बताए महाप्रभु क्यों आते। चार कारण कौन से हैं? प्रेम को समझने के लिए, प्रेम की बराबरी करने के लिए, प्रेम का कर्जा चुकाने के लिए और नाम की मिठास को चखने के लिए। क्योंकि भगवान ने देखा राधा रानी कृष्ण दो अक्षरों का उच्चारण करती है, अष्ट विकार प्रकट होते, जमीन पे लोटपोट होती है। ಅದರಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾಕೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಸಮಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ನಾಮದ ರುಚಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಸಾಲ ಇತ್ತು, ಆ ಪ್ರೇಮದ ಸಾಲ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इसलिए भगवान को प्रश्न उठा कि इस प्रेम को कैसे समझ पाऊंगा, इसकी बराबरी कैसे कर पाऊंगा, इसका कर्जा कैसे चुका पाऊंगा और नाम की मिठास को कैसे चख पाऊंगा। तो राधारानी को प्रश्न किया, और राधारानी भगवान की गुरु है। गोलोक में गुरु कौन है? भगवान की। तो गुरु को शिष्य पूछ रहे भगवान, क्योंकि भगवान कौन है? जोरू के गुलाम कौन है? ಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಗವಂತನ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಸರಿಗಟ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಋಣವನ್ನು ನಾನು ತೀರಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ನಾಮದ ಸವಿಯನ್ನು ನಾನು ಸವಿಬೋದು, ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तब राधा रानी ने कृपावश करुणावश भगवान को बताया रहस्य, सीक्रेट, कि द्वापर युग में जो भगवान बनकर आए फिर से भगवान बनकर नहीं आना है आपको। ಆವಾಗ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಂದರೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಭಗವಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ ಅಂತ. क्योंकि भगवान बनकर आओगे तो वही प्रॉब्लम होगा, समझ नहीं पाओगे, बराबर नहीं कर पाओगे, ऋण चुका नहीं पाओगे और नाम की मिठास को चख नहीं पाओगे। अगर ये सब प्राप्त करना है, समझना है, बराबरी करना है, ऋण चुकाना है और नाम की मिठास को चखना है, तो आपको भक्त बनकर आना होगा.
ರಾಧಾರಾಣಿ ಮುಂದುವರಿದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಭಗವಂತನಾಗಿ ನೀವು ಅವತರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಮಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಋಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ನಾಮದ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. तो इसलिए कलयुग में आओगे तो ये गलती फिर से मत करना, भक्त बनकर आना. एंड रूप गोस्वामी कहते हैं टेक्निकली देर इज ओनली वन डिओटी दैट इज राधा रानी. भक्त साम्र सिंधु टेक्निकली देर इज ओनली वन डिओटी दैट इज राधा रानी. ಅದರಿಂದ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತ ಇರೋದು ಅದು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. इसलिए हमें गोपी भरतुर पद कमले और दास दासानुदास कहते हैं. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಾಸರ 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 ದಾಸ ನಾವು ಅಂತ. भगवान बनने का प्रयास मत करो, समझ नहीं पाओगे प्रेम को, बराबरी नहीं कर पाओगे, इसका कर्जा उतार नहीं पाओगे, मिठास को चख नहीं पाओगे. इसलिए भक्त बनकर आइए. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಭಕ್ತರಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಈ ನಾಮದ ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಬೋದು, ಅದರ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೋದು, ಅದರ ನಾಮದ ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿಬೋದು. तब राधा रानी और एक कृपा करते हैं, कहती है मैं मेरा हृदय दे रही हूँ, मेरी भावना दे रही हूँ, मेरा वर्ण दे रही हूँ, आप भी क्या याद करोगे, उधार का सिंदूर लेके जाओ. ಆವಾಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಆ ಕಲರ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. इसलिए भगवान वही कृष्ण है, श्याम वर्ण है, लेकिन राधारणी का कलर लेके आते हैं. राधारणी का कलर क्या है, तप्त कांचन गौरांगी का कलर लेके आए. इसलिए वही कृष्ण को कलयुग में क्या कहते हैं, गौरांगा. ಗೌರಾಂಗ, जोर से ಗೌರಾಂಗ. जय पताका महाराज खुश होंगे, आवाज उधर तक जानी चाहिए. ठीक है, गौरांगा. ಗೌರಾಂಗ. तो ये शब्द यहाँ से है, राधारणी का कलर तप्त कांचन गौरांगी, वो कलर लेके आए, इसलिए ಅದರಿಂದ उनका नाम गौरांगा है. ಭಗವಂತನ ನಾವು ಅವತಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣದವರು, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಗೌರಾಂಗ ಮಹಾಪ್ರಭುವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಆ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಆ ಬಂಗಾರದ ವರ್ಣ, ಅದನ್ನು ಪಡೆದು ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. और दूसरी चीज़ क्या है, भगवान राधारणी से उधार लेकर आए, वर्ण लेकर आए और हृदय और भावना. तो हृदय के बिना इस नाम को समझना असंभव है. इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं पुट योर हार्ट एंड सोल, क्योंकि भगवान को भी हृदय लेकर आना पड़ा. ಭಗವಂತ ರಾಧಾರಾಣಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಹೃದಯವನ್ನು, ಆ ವರ್ಣವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಈ ಹರಿನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಜಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅದುವರೆಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. जब दिल से पुकारोगे तो करुणा का जन्म होगा. करुणा का जब जन्म होगा तो प्रेम आपके जीवन में निरंतर बहेगा. आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, दैट इज द सीक्रेट. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೃದಯದಿಂದ ಕುಗ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೇಮ ಸದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಕರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದು. इसलिए भगवान को पड़ती है ज़रूरत हृदय लेकर आने की. तो हम भी जब मंदिर में आएंगे भक्तों के संग में जप करने के लिए, कथा के लिए, हृदय को छोड़ कर नहीं आना है, हृदय को लेकर आना है और उस हृदय को कथा में और नाम में लगाना है. पुट योर हार्ट एंड सोल. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ರಾಧಾರಾಣಿಯಿಂದ ಹೃದಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಭಕ್ತರಾದವರು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವೋ ಆ ಹೃದಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೀರ್ತನೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವಚನದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. यहाँ तक आचार्य कहते हैं जब भोग लगाओगे तो एक खाली कटोरी रखना है, क्योंकि भगवान आपके पंच पकवान के भूखे नहीं है. बाकी कटोरी में आप डालोगे, क्या डालोगे, अलग अलग आइटम डालोगे, लेकिन आचार्य कहते हैं उसके साथ एक खाली कटोरी. क्यों खाली कटोरी? क्यों? उसमें आपका दिल होना चाहिए, आपकी भावना होनी चाहिए, आपकी चेतना होनी चाहिए,
आपका प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भगवान पहली नज़र उस कटोरी पे डालेंगे. ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಭೋಗ ಇಡ್ತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸುಮಾರು ತಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಬಾಕಿ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೋಗದ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಖಾಲಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಆ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆ ಹಾತೊರೀತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಭೋಗಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಹಾತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. जैसे कोई सेल्समैन है, अच्छा टाई, बूट, सूट, कोट, टोपी, हाँ, अच्छी बैग लेकर मार्केट में गए सेल्समैन, लेकिन वो बैग में प्रोडक्ट डालना भूल गया, प्रोडक्ट लेके जाना भूल गया, और दुकान में जाकर वो सूटकेस खोलता है तो उसको धक्का लगता है कि आज मैंने प्रोडक्ट नहीं लाया. तो जिस दुकान में गए वो दुकानदार क्या कहेगा? तुम्हारा थोबड़ा देखने के लिए, तुम्हारा सूट बूट कोट देखने के लिए बुलाए नहीं, वो प्रोडक्ट कहाँ है? ऐसे भगवान पूछेंगे, नमूने वो प्रोडक्ट कहाँ है? ಪ್ರಭುಜಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೂಟು, ಬೂಟು, ಟೈ, ಹ್ಯಾಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಲೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅಂಗಡಿಯವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಈ ಮುಖ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಲಿಲ್ಲ, सूट बूट टाई देखने के लिए बुलाए नहीं, तुम्हारा थोबड़ा देखने के लिए बुलाए. वो आइटम कहाँ है? आइटम नमूने. ನಿನ್ನ ಈ ಸೂಟ್ ಬೂಟು ಈ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಲಿಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಆ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ऐसे जप में आएंगे, कथा में आएंगे तो भगवान वो पूछेंगे, तुम्हारा हृदय कहाँ है? वो मुझे चाहिए. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀವೋ, ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆ ಹೃದಯ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. इसलिए बी प्रेजेंट. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ್ದೇ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. डोंट बी absent minded. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. एब्सेंट का मतलब है, एब्सेंट रहेंगे तो अब सेंट नहीं बन पाएंगे. अब सेंट, सेंट का मतलब है साधु नहीं बन पाएंगे हम. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಈ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹಾಜರಿ ಇಲ್ಲದಿರೋದು. सेंट का मतलब है साधु, महात्मा. ಆ ಆಬ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಭು ಸೈಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. दैट इज द 9.13 भगवद गीता. महात्मानम स्तुपार्थम दैवीम प्रकृतिम आश्रित. जितना दिल से दैवी प्रकृति का आश्रय लेंगे उतने जल्दी महात्मा बनेंगे, नहीं तो हम दुरात्मा बन के रहेंगे. ठीक है. ಅದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೃದಯದಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾವು ಸೇವಕರಾಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಬೇಕಾದಂಥ ಫಲವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. इसलिए सबके चरणों में विनती है, अपना हृदय डालिए. हर सेवा, फूल माला बनानी है, भगवान की रसोई है, झाड़ू पोछा करना है, जप करे, कोई भी सेवा समझो आखिरी है. मैं प्रवचन दे रहा हूँ, अगले प्रवचन के लिए मैं जिंदा रहूँगा नहीं रहूँगा, क्यों ना 100% शक्ति इस प्रवचन में डालूँ. तब भगवान का आदान प्रदान शुरू होगा. आपके जीवन में इतना स्वीटनेस आएगा, जो सुन रहे वो अनुभव कर पाएंगे. भक्ति से ये होगा, जब से ये होगा, भगवान ये कर सकते, वो कर सकते. ये सब अनुभव करने का मौका कभी मिलेगा? जब अपना हृदय डालोगे हर कार्य में, क्या समझकर ये मेरी आखिरी सेवा है, क्योंकि वास्तविकता है. ये आपको डरा नहीं रहे, क्योंकि कोई भी सेवा आखिरी हो सकती है. किसी भी सांस में, किसी भी कार्य में हमें प्राण को त्यागना है, तो क्यों ना ये आखिरी सेवा समझकर हम हर कार्य करेंगे, अपना दिल भगवान को अर्पण करेंगे, और किसी भी कार्य में मृत्यु आएगी, किसी भी सांस में मृत्यु आएगी, तो हम डायरेक्ट भगवत धाम जा सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಭೋಗ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಭು ಸ್ವಯಂ ಹೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡುವುದಿರಲಿ,
ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕಡೆಯ ಸೇವೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾವು ಬರೋದಂತೂ ಖಚಿತ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. क्योंकि बुद्धिमत्ता का लक्षण क्या है? कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर. बुद्धिमान भक्त होता है, वो सोचता है जो अंत में करना है अभी क्यों नहीं, वाई नॉट नाउ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು? ಇದು ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣ. क्योंकि कोई भी समय कोई भी कार्य अंतिम हो सकता है. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿರ್ಬೋದು. कोई भी सांस आखिरी हो सकता है. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶ್ವಾಸ ಅದು ಕೊನೆಯ ಶ್ವಾಸವಾಗಿರ್ಬೋದು. तो क्यों ना जो मैं सांस ले रहा हूँ उसके साथ भगवान का नाम लूँ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಶ್ವಾಸ ತಗೋತಿದ್ದೀವೋ ಆ ಪ್ರತಿ ಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸೋಣ. क्यों ना हर कार्य में भगवान का नाम जोड़ूं. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ. क्यों ना हर निवाले पर, हर मोरसल पर भगवान का नाम लूँ. ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ. क्योंकि ये तीन ही कार्य करना है जीने के लिए. खाना है, काम करना है, सांस लेना है. तो ये तीन कार्य में भगवान का नाम दिल से जोड़ दीजिए, बस. और कुछ करने की जरूरत नहीं. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಜೀವಂತ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ 3 ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು: ತಿನ್ನೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದರಿಂದ ಈ 3 ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ये करेंगे तो किसी भी क्षण किसी भी कार्य में आप तैयार होंगे. मृत्यु के सिर पे पैर रखकर भगवत धाम जा सकते हैं आप. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೃತ್ಯು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮೃತ್ಯುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. बोलो गोलो केर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की ಜೈ. हरे कृष्ण महामंत्र की ಜೈ. शील प्रभुपाद की ಜೈ. सामवेद गौर भक्तुर्न की ಜೈ. जय. गौर प्रेमानंद. ಹರಿ ಹರಿ ಬೋ. सबको अच्छा लगा? ಎಲ್ಲಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? समझ में आया कि नहीं सबको? क्या करना है? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? चैंटिंग इज प्रैक्टिकल. तीन ही चीज करना है: खाते समय, सांस लेते समय, और हर कार्य में भगवान का नाम दिल से जोड़ना है, बस. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 3 ಕೆಲಸ: ನಾವು ತಿಂತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸ ತಗೋತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ठीक है? बहुत प्रैक्टिकल है भक्ति. सिर्फ भगवान को जोड़ना है दिल से. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. तो किसी को कोई प्रश्न है? ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? सबको समझ में आया इसका मतलब? यस प्रभु जी. माइक. हाँ, इनका प्रश्न है. मैंने कहा कि राधा रानी ब्रज में भगवान की गुरु है. ब्रज की बात अलग है. भगवान को जब ब्रज में प्रवेश करना पड़ता है, सर्वधर्मान परित्यज सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम. यशोदा माई ने दामोदर में एक एक सारी उपाधि उतार दी है भगवान की. समझ गए? ब्रज में भगवान की भगवत्ता चलती नहीं, भगवान का कुछ नहीं चलता. गोपियाँ कहती है नाचो तो नाचना पड़ता है. समझ गए? ये सारे ब्रज के बाहर है भगवान की उपाधियाँ, क्वालिफिकेशंस. ब्रज में भगवान एक खिलौने के समान है, क्योंकि भगवान को प्रेम नचाता है. कृष्ण रे नचाए प्रेम, भक्ते रे नचाए प्रेम, आपने नाचे तीनों नाचे एक स्थानी. ये जो बताया शास्त्र में, ये सब ब्रज के बाहर. ब्रज में भगवान का कुछ नहीं चलता, भगत के वश में होते हैं भगवान. समझ गए? हरे कृष्ण. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆವಾಗಲೇ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮುಂತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗುರು ಅಂತ. हालांकि इस जगत में वृंदावन नहीं आता. वृंदावन इस जगत के बाहर का है. वंदे जगत गुरु इस जगत में. ಆದರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಯಾಕೆ ಜಗದ್ಗುರು ಅಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ತುಂಬ
ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭುಜ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಭುಜ ಅನ್ನೋದು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊರಗೆ ಇದೆ. ಈ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಆಟದ ಸಾಮಾನಿನ ಥರ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುಣಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಪ್ರೇಮವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದನೇ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುಣಿಸ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಭುಜದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. तो भक्तों के द्वारा हारने में आनंद लेना इसको भक्ति का है. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲೋದು ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು. जैसे हम ब्रज में देखते हैं भगवान के कंधे पे सुदामा सखा बैठा है, श्रीदामा सखा. ನಾವು ಬ್ರಜದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ? ಸುಧಾಮ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. श्रीदामा सखा. राधा रानी का बड़ा भाई श्रीदामा सखा. श्रीदामा सखा. ಶ್ರೀಧಾಮ ಸಖ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. क्यों? क्योंकि खेल की कुश्ती की शर्त क्या है? जो भी हारेगा अपने कंधे पे लेके जाएगा. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶರ್ತ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೋತರು ಕೂಡ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. और भगवान रोज हारते हैं, जबकि भगवान का नाम है अजीत. अजीत का मतलब है कोई माई का लाल उनको हरा नहीं सकता, लेकिन भगवान रोज कुश्ती में हारते, खेल में हारते. अरे सिर्फ ब्रज में, रामायण में कभी देखा है प्रभु रामचंद्र के कंधे पे कोई बैठा है? अगर बैठेगा तो गलती से नतीजा क्या होगा? हनुमान की थप्पड़ खाएगा वो. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಹೆಸರೇ ಅಜಿತ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಸೋಲಿಲ್ಲದವರು. ಆದರೆ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಸೋತು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆ ಭುಜದ ಹೊರಗೆ, ವೃಂದಾವನದ ಹೊರಗಡೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೋತದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಾಮಾವತಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ರಾಮನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂತದ್ದು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ರಾಮನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಹನುಮಂತರಿಂದ ಅವರ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಕಪಾಲ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು. वराह अवतार, नरसिंह अवतार, सिर्फ भगवान भक्तवत्सल. बोलो भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय. क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय है भक्तवत्सलता. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಭಕ್ತನ ಆ ವತ್ಸಲತೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದು. इसलिए भगवान कृष्ण में 4 विशेष गुण: रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी. कृष्ण और राम में फर्क क्या है? राम अवतारी है, राम अवतार है, कृष्ण अवतारी है. राम नवमी होती है, कृष्ण की जन्माष्टमी. तो राम की नवमी होती है, कृष्ण की अष्टमी. अष्टमी और नवमी में फर्क है कि नहीं? नवमी का मतलब कौन सा ये आ गया, अंक आ गया 9. अष्टमी का मतलब 8 में और 9 में फर्क है कि नहीं? हाँ बताओ उनको. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭು ಮುಂದುವರಿದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಮ ಅವತಾರ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ರಾಮ ಅವತಾರ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರಿ. ರಾಮನ ಅವತಾರ ನಾವು ನವಮಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಮನವಮಿಗೆ ರಾಮ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ ರಾಮನ ಅವತಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವಮಿ ಅಂದರೆ 9 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟಮಿ ಅಂದರೆ 8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 8 ಮತ್ತು 9ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ವಾ? क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है. नवमी का मतलब है राम मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम. मर्यादा नहीं, 4 गुणों की मर्यादा है: रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी. और दूसरा फर्क क्या है? नवमी का मतलब है उस पर मर्यादा होती है, 9 पे मर्यादा होती है. 9 का टेबल पढ़िए. 9 का टेबल किसको आती है? शुरू कीजिए 9 का टेबल. 9 1 के 9. शुरुआत में 9, अंत तक 9 रहेगा. 1 पत्नी, 1 बानी, 1 वचनी, उस पर मर्यादा है. 9 1 के 9, 9 दोनों 18, 1 और 8 9 त्रिक, 2 और 7 9 चौक, 3 और 6 9 5 45, 4 और 5 9 सक्का 54, 5 और 4 9 सत्ते 6 और 3 9 अट्टे 72,
7 और 2 9, 9 9 8 1 9, 9 10 90, 9। शुरुआत से लेकर अंत तक मर्यादा है, कभी मर्यादा छोड़ता नहीं, इसलिए नवमी होती है। ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನವಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನವಮಿಯ ನಾವು 9ರ ಆ ಮಗ್ಗಿಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದರು, 9 9 ಇರುತ್ತೆ, 9 18, 18ರಲ್ಲಿ 1 8 ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ 9 ಬರೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಆ ಇಡೀ 9 10 90 ಕೊನೆಗೆ 9 + 0 ಮತ್ತೆ 9. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಇಡೀ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಈ 4 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಏಕಪತ್ನಿ ವೃತಸ್ಥರಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. लेकिन कृष्ण अष्टमी 8 का कोई भरोसा नहीं, अभिज्ञ स्वराट, कभी ऊपर कभी नीचे। 8 का टेबल पढ़िए, 8 के शुरुआत में 8 8 दोनों ही 16 का मतलब क्या, 1 और 6 7 हो गए, मार्केट क्रैश हो रहा है। 8 त्रिक 24, कितना हो गया, 6 हो गया। 8 पंचे 32, 8 चौक 32, कितना हो गया, 5 हो गए। 5 8 7 6 5, 8 5 40, 0 हो गया, मार्केट पूरा क्रैश हो गया। फिर से ऊपर उठेगा मार्केट, क्योंकि इस पे कोई बंधन नहीं है। अभिज्ञ स्वराट 8 संग 48, 12 पे चला गया। ऐसे भगवान किसी के बंधन में नहीं होते, गुणों का बंधन नहीं, मर्यादा का बंधन नहीं, अभिज्ञ स्वराट। इसलिए भगवान ऐसे भगवान ब्रज में प्रेम के भूखे होते हैं, प्रेम के खातिर जो सबको नचाते। अकेले कृष्ण आर सार भृत्य जारे, जैसे नचाए तारे वैसे। शिव जी को मोहिनी अवतार में नचाया, ब्रह्मा को ब्रह्ममंडल में नचाया, इंद्र को गोवर्धन पूजा में नचाया। ये सब देवताओं को नचाने वाले। जब गोपियाँ कहते हैं लाला मक्खन चाहिए तो थोड़ा डांस दिखाओ, और सबको नचाने वाले को नाचना पड़ता है। इसलिए ब्रज में उनका चलता नहीं, भक्तों का चलता है। समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ಪ್ರಭುಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟಮಿ 8ರ ಮಗ್ಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 8 1 8, ಅಲ್ಲಿ 8 ಆಯಿತು, 8 2 16, 1 6 7 ಆಯಿತು. ಮೊದಲು 8 ಇತ್ತು, 7 ಆಯಿತು, 8 3 24, ಅಂದರೆ 6 ಆಯಿತು. 8 ಇದೆ, 7 ಇದೆ, 6 ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 5 40 ಆಯಿತು, 0 ಆಗೋಯ್ತು, ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಅರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಬಿದ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಏಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 8 8 64, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಯಾವುದೇ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ರಿಜದ ಹೊರಗೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಣಿಸಿದ್ರು, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮೋಚನ ಲೀಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುಣಿಸ್ತಾರೆ, ಮೋಹಿನಿ ಲೀಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶಿವನನ್ನು ಕುಣಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಣಿದಂತಹ ಭಗವಂತ ಬ್ರುಜದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೋಪಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಣಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಣ, ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಣ. क्योंकि ब्रजवासियों के ताल पे नाचने वाले भगवान क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा दिल दिया है। ಯಾಕೆ ಆ ಗೋಪಿಕೆಯರ ತಾಳಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕುಣಿತಾರೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಗೋಪಿಯರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ऐसे हर जीवात्मा में ताकत है भगवान को नचाने की, सिर्फ हमें दिल देना है भगवान को। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಜೀವಾತ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುಣಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ. कि भगवान अर्जुन के लिए सारथी बने हैं, सुदामा के चरण धोए है कि नहीं? भगवान कुछ भी बनने के लिए तैयार है, सिर्फ उनको दिल अर्पण करना है। ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमें निकलना है, दूसरा प्रोग्राम है 11 बजे। ठीक है? ಪ್ರಭುಜಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿ ಆದರು, ಸುಧಾಮನ ಪಾದ ತೊಳೆದ್ರು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇವಾಗ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।